भारत में हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा की समृद्ध परंपरा रही है। ब्रिटेन में भूचाल आया हुआ है क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता जारी है और नई सरकार के आए अभी 45 दिन हुए थे, लेकिन मजबूर होकर लिज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से गुरुवार को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि वो उस समय देश की प्रधानमंत्री बनी जब पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हालांकि लिज ट्रस को बीते कुछ दिनों से अपनी पार्टी के भीतर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इसी के साथ लिज ट्रस का नाम उस लिस्ट में शामिल हो गया है जो ब्रिटेन में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहा। लेकिन एक और खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने से पहले लिज ट्रस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की। पीएम मोदी को ब्रिटिश पीएम का संदेश। लिज ट्रस ने पीएम मोदी से क्या कहा? लिज ट्रस के संदेश का क्या है मतलब? तो आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ है। खबरों की माने तो इस्तीफा देने से पहले लिज ट्रस ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक साथ और मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो दुनिया जलवायु परिवर्तन से मुश्किल में आ सकती है और लोगों की जिंदगी तकलीफदेह हो सकती है। प्रधानमंत्री जी, आप अपने देश में सही काम कर रहे हैं और इसी तरह के जज्बे की जरूरत है। जानकारों की माने तो लोगों के जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। अगर हम अपने स्टाइल में परिवर्तन नहीं लाए तो पृथ्वी गर्म होती रहेगी और हम मरते रहेंगे। जानकारी देते चलें कि पीएम मोदी ने केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने की अपील की और कहा कि ये मिशन लाइफ हमें पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत प्रगति भी और प्रकृति भी का उत्तम उदाहरण बन रहा है। अपनी चिट्ठी में लिज ट्रस ने उसी बात को याद दिलाते हुए कहा कि हम जब ग्लासगो में मिले थे तो पूरी दुनिया ने पृथ्वी को बचाने की बात की थी। जानकारी देते चलें कि तब लिज विदेश मंत्री थी, न कि प्रधानमंत्री। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इस्तीफा देने से पहले लिज ने पीएम मोदी को संदेश लिखा और उसका कारण क्या था। हम यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री के केवड़िया में दिए गए भाषण के कुछ अंश सुनाते हैं, जिसका लिज ट्रस ने चिट्ठी में उल्लेख किया है। साथियों, अतीत से सीख कर ही हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत में हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे वेदों में भी बहुत सटीक तरीके से कहा है कि जल, जमीन, वायु और सभी प्रकृति प्रदत्त चीजों का महत्व समझाते हैं। जैसे अथर्ववेद कहता है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता और हम उसके संतान है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफस्टाइल का अंग रहा है और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में, कई देशों में ऐसी प्रथाएं आज भी है, प्रचलित है, जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। आदिवासी વિસ્તારના હિતોને લઈને અમારા આદિવાસી ભાઈઓના કલ્યાણને માટે અમે તો ખપી જઈએ છીએ, ખૂંપી જઈએ છીએ, કારણ કે તમારા આશીર્વાદ લઈને જ મોટા થયા છીએ। પણ આ દેશમાં પહેલાની સરકારો પણ તમે જોઈ છે। તમે બોલતા ના હો પણ તમને ખબર બધી હોય છે। એક બાજુ ભૂતકાળની કોંગ્રેસની સરકારો અને આજે આખા દેશમાં ભાજપની સરકારો જોઈ લો। એમને કોંગ્રેસની સરકારોને તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ચિંતા નહોતી। એમના મગજમાં તો ચૂંટણી ચમકારા મારતી હોય અને ચૂંટણી પહેલા વાયદા કરવાના, જૂઠા વાયદા કરવાના।
પછી ભૂલી જવાનો. ત્યારે બીજી બાજુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, જે આદિવાસીઓના કલ્યાણને માટે અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. અમારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો શક્તિશાળી બને, સમર્થ બને, એમનો વિસ્તાર વાજતે ગાજતે આગળ વધતો જાય, એના માટે અમે કામ કરીએ છીએ. એક બાજુ કોંગ્રેસ એવી સરકારો ચલાવી, એમને તો આદિવાસી પરંપરાઓની મજાક કરવામાં મજા આવે, ઠેકડી ઉડાવે. મેં ક્યારેક કોઈ આદિવાસીની પાઘડી પહેરી હોય કે એનું જાકીટ પહેર્યું હોય તો ભાષણો કરી કરીને મજાક ઉડાવે. પણ આ મારે કોંગ્રેસના નેતાઓને કહેવું છે કે આદિવાસી નેતાઓની તમે એમની પરંપરાઓની, સંસ્કૃતિની રાજકીય લાભ કરવા ખાતર જે મજાક ઉડાવી છે ને, આ મારો આદિવાસી ભાઈ ક્યારે ભૂલતો નથી અને સમય આએ હિસાબ ચૂકતે કરીને રહેતો હોય છે. એક બાજુ આ કોંગ્રેસના સરકારો આદિવાસીઓ દ્વારા બનેલી ચીજો, ઉત્પાદો એનું કોઈ મૂલ્ય જ નહોતા સમજતા. અમે તો આજે જ્યાં જ્યાં ભાજપની સરકારો છે, વનધન એની તાકાત અમારે માટે મહત્વની છે. અને દુનિયાના બજારોમાં આ વનધનનો ભાવ મળે, મોલતાલ થાય, એના માટે અમે ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. ભાઈઓ બહેનો, દેશમાં જ્યાં જ્યાં ભાજપની સરકારો બની છે, ત્યાં આદિવાસીઓના કલ્યાણની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા સાથે અમે કોઈ પણ સરકાર કરતા સૌથી વધારે સમર્પિત ભાવે કામ કરનારી પાર્ટી તરીકે, સરકારો તરીકે અમારી પાર્ટી હંમેશા સક્રિય રહી છે. આઝાદી પછી દશકો સુધી કોંગ્રેસની સરકારો રહી. એમને આદિવાસી ભાઈ બહેનોના જીવન, એની મુસીબતો એને કમ કરવાની એમને ક્યારેય ચિંતા ન કરી. ભાઈઓ, અમારે માટે આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોનો તાત્કાલિક પણ વિકાસ અને ભવિષ્યના માટે પણ વિકાસ, સારામાં સારી સુવિધાઓ મળે, એની તરફ મેં વિચાર કર્યો, જે કોંગ્રેસની સરકારોએ ક્યારેય ન કર્યો. વધુ સુવિધાઓ આપી આદિવાસી ક્ષેત્રોનો સ્થાયી વિકાસ થાય, એના માટે અમે કામ કરતા રહ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, જ્યારે અમે અધિકતમ સુવિધા આપવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે મને ખાતરી છે કે આના કારણે કોંગ્રેસના લોકો આઈને અપપ્રચાર કરશે, જૂઠાણા ફેલાવશે, પરંતુ એમનો અહંકાર એને પણ મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો ચૂકતે કરીને મૂકવાના છે, મને ખાતરી છે. ઘરમાં વીજળી હોય, પાકું ઘર હોય, ગેસનું કનેક્શન હોય, શૌચાલય હોય, ઘરની પાસે જ ચિકિત્સાનું કેન્દ્ર હોય, કમાવા માટે આજીવિકાનું સાધન હોય, બાળકોને નજીકમાં બાલ મંદિર, શાળા મળે, ગાંવ સુધી આવે એવી સડક હોય. આના માટે એક એક ડગલું ભરીને અમે એક મુસીબતોમાંથી મુક્તિ માટેનું અભિયાન ચલાવ્યું છે. મને યાદ છે, ગુજરાત એવું કંઈ કરી બતાવેલું છે, એવું અભૂતપૂર્વ કામ કરી બતાવેલું છે. આજે ગુજરાતમાં મને યાદ છે, હું જ્યારે નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે શહેરના લોકો એમ કહેતા કે સાહેબ, કમસે કમ હાંજે વાળું કરતા વખતે તો વીજળી આપો, હાંજે જમતી વખતે વીજળી મળે એવું કઈ કરો. આ ગુજરાત ઘરોની અંદર 24 કલાક વીજળી આપતું થઈ ગયું. પરંતુ વિશેષતા જુઓ, વીજળી આપવાની વાત આવી હતી, હું અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતો, સૌથી પહેલા કયા જિલ્લાને 24 કલાક વીજળી મળી યાદ છે? ગુજરાતમાં જ્યોતિગ્રામ યોજના, સૌથી પહેલી 24 કલાક વીજળી મારા ડાંગ જિલ્લાને મળી હતી. ડાંગ જિલ્લાને આદિવાસીઓના 300 ગામોમાં વીજળી પહોંચાડી અને ઘરે ઘરે જ્યોતિગ્રામનો લાભ આપીને 24 કલાક વીજળી. નહીં તો બીજા નેતા હોય ને તો એમને અમદાવાદ, વડોદરા આવ્યું હોત, કારણ કે છાપામાં ફોટો છપાય, ડાંગમાં કોણ છાપે ભાઈ? પણ મારે માટે મારા આદિવાસીઓનું કલ્યાણ એ પ્રાથમિકતા હતી. અને ડાંગ જિલ્લામાંથી જે પ્રેરણા લીધી, અને મેં જોયું કે જેવી વીજળી પહોંચી, બાળકોમાં ભણવાનો ઉત્સાહ,
જીવનમાં બદલાવ આવ્યો એમાંથી પ્રેરણા લઈને જ્યારે હું પ્રધાનમંત્રી બન્યો ને તો મેં હિસાબ કર્યો ભાઈ હિન્દુસ્તાનમાં કેટલા ગામ એવા છે કે જ્યાં વીજળી નથી. આપણને શરમ આવે આ લોકો કેવી રીતે બધું કરીને ગયા છે. 18,000 ગામ એવા હતા કે જ્યાં વીજળીનો થાંભલો નહોતો પહોંચ્યો. આપણે અભિયાન ઉપાડ્યો. આજે હિન્દુસ્તાનનું કોઈ ગામ એવું નથી કે જ્યાં વીજળી ન પહોંચી હોય. આમ હું ડાંગમાંથી શીખ્યો. ડાંગનું કામ જોઈને શીખ્યો તો ભાઈ.